ગુજરાતી વ્યાકરણ છંદ ઓળખવાની ટૂંકી અને ઝડપી રીત લઘુ અને ગુરુ અક્ષરો ઓળખો સહેલાઈથી ન્યૂ 2018। ओके मित्रों, तो आज આપણે छंद विषय बात करीશું। અને मित्रों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन आएगा उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुजराती व्याकरण छंद। गुजराती व्याकरण छंद में छंदना मुख्य 3 प्रकार है। सौथी पहला જોઈએ तो अक्षरमेळ छंद, પછી જોઈએ માત્રામેળ छंद, પછી છે લયમેળ छंद। ओके, तो छंदना मेन 3 प्रकार है, तो आ याद रखवा खूब ज जरूरी है। आगळ वधीए आपणे। अक्षरमेळ छंद। आ प्रकारना छंदमां अक्षरोनी संख्या अने अक्षर लघु छे के गुरु ते जोवामां आवे छे। सौथी पहला अक्षरोनी संख्या। ओके, तो अक्षरोनी संख्या सौथी पहला गणवामां आवे छे, पछी ते अक्षर लघु छे के गुरु ते जोवामां आवे छे। ओके, लघु अक्षरो एटले के ह्रस्व स्वर अने गुरु अक्षरो एटले के दीर्घ स्वर। ओके, हवे जोईए लघु अक्षर। लघु अक्षर तरीके जोईए तो अ, ई, उ, रु, की, कु, य, र, व वगैरे लघु अक्षरो छे। ओके, तो आ प्रमाणे जेटला पण अक्षर आवता होय आ बधा प्रकारना जे अक्षर छे ए बधा लघु अक्षरो कहेवामां आवे छे। पछी जोईए तो गुरु अक्षर। गुरु अक्षर में जोईए तो आ, ई, उ, ए, औ, ओ, औ, का, की, कु, कु वगैरह प्रकारना जे अक्षर है ये बधा केवा अक्षर गुरु अक्षर है। ओके, तो जी ह्रस्व एटले के रस्वई है, रस्वई आवशे ए बधा लघु अक्षरो आवशे अने दीर्घई आवशे ते बधा गुरु अक्षरो कहेवामां आवे छे। ओके, तो अहींया डिफरन्स जोशो अ छे, अहींया जोशो तो आ छे। आ छे एटले के आ अक्षर थयो गुरु अक्षर थयो। अहींया ई जोशो तो रस्वई छे, अहींया ई जोशो तो दीर्घई छे। अहींया उ जोशो तो रस्वई छे, अहींया उ जोशो तो दीर्घई छे। ओके, पछी अहींया की छे, की रस्वई छे अने अहींया जोईए तो की दीर्घई छे। एवी रीते कु छे ए रस्वऊ छे, अहींया जोईए तो दीर्घऊ छे। ओके, तो आ प्रमाणे आपणे लघु अक्षर छे के गुरु ते आपणे सहेलाईथी जाणी शकाय छे। एटले के याद राखवा माटे जोईए तो जी डाबी साइड आवे, डाबी साइड ई रस्वावाळुं आवे छे ते जी होय छे तेने लघु अक्षर कहेवाय अने जे जमणी साइड आवे ते गुरु अक्षरो कहेवाय। ओके, तो आपणे लघु अने गुरु अक्षरो खबर होवी जरूरी है छंद ओळखवा माटे। ओके मित्रों, आगळ वधी। अक्षरमेळ छंद। लघु अक्षरोने दर्शाववा माटेनी निशानी यू छे। એટલે જ્યારે કોઈ પણ લઘુ અક્ષર આપી દેવામાં આવ્યું હોય તેને ઓળખવા માટેની નિશાની યુ છે અને ગુરુ અક્ષરોને ઓળખવા માટેની નિશાની એટલે કે ડેશ એ અક્ષરની નીચે આપણે ડેશ લાઈન કરતા હોય છે તે પ્રમાણેની છે। જોડાક્ષરોની પહેલા આવેલો લઘુ અક્ષર પણ ગુરુ ગણવામાં આવે છે। કોઈ પણ જોડાક્ષર હોય તેની આગળ લઘુ અક્ષર આવેલો હોય તો પણ તેને ગુરુ ગણવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે ત્યોની આગળ જે અક્ષર આવેલો હોય તે અક્ષરને પણ ગુરુ ગણવામાં આવે છે। સ્વી, अर्ध, कर्म वगैरह प्रकारना उदाहरण है। विसर्गवाळो अक्षर लघु होय तो पण तेने गुरु गणवामां आवे छे। कोई पण विसर्गवाळो शब्द छे तो ते अक्षर लघु होय पण तो तेने गुरु गणवामां आवे छे। दाखला तरीके जोईए दुखी, दुख, खंत वगैरह एना तेना एक्जाम्पल छे। ज्यारे लघु अक्षर पर कोई अनुस्वार होय, तीव्र अनुस्वार होय तो पण तेने गुरु गणवामां आवे छे। ओके, दाखला तरीके छंद, मंदा, खंड वगैरह प्रकारना उदाहरणों छे। ओके, कोईपण काव्यनी पंक्तिने अंते आवेलो लघु अक्षर पण गुरु गणवामां आवे छे। कोईपण काव्य छे तेमां अंते आवेलो लघु अक्षर होय तो पण तेने गुरु गणवामां आवे छे। अक्षरमेळ छंद। कोईपण छंदमां अलग अलग 3 अलग अलग गण आवेला होय छे अने गण ए लघु छे के गुरु एम 3 अक्षरोनो समूह होय छे। બધા ગણને યાદ રાખવા માટેનું એક સૂત્ર યાદ રાખવામાં આવે છે, તે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સૂત્ર છે બધા જ છંદ યાદ રાખવા માટે। આ છંદ માટેનું સૂત્ર છે ય માતા રાજભાનસ લગા। ય માતા રાજભાનસ લગા આ સૂત્ર ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બધા જ પ્રકારના છંદ માટે। ઓકે, તો જોઈએ ય એટલે કે જી છે એ લઘુ છે, લઘુ માટેની નિશાની યુ આવશે। मातारा एटले के 3 अक्षर है ये केवा छे गुरु छे। गुरु छे एटले के बधेमां डेश डेश निशानी आवशे। पछी ज जोईए तो लघु छे तेना माटे यू, भा छे गुरु छे तो तेना माटे डेश, न स ल एटले के लघु 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 अने गा एटले के गुरु छे। ओके, तो आ लघु अने गुरुनी समझण थई गई। नेक्स्ट जोईए
ગણની કુલ સંખ્યા 8 છે. જોઈએ તો ગણ, ક્રમ, ગણ, સ્વરૂપ, લક્ષણ અને દ્રષ્ટાંત. સૌ પહેલા ગણ જોઈએ તો ય, મા, તા, રા, જ, ભા, ન, સ. ઓકે, તો ય ઉપર આવશે ય માતા, એટલે કે જે પહેલો અક્ષર આવશે એ લઘુ, બાકી બે ગુરુ. ઓકે, ય માતા, દ્રષ્ટાંત અને લક્ષણ લ, ગા, ગા. પછી જોઈએ તો મા. ઓકે, તો ગુરુ 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 એટલે કે ગા, 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 મા, તારા. પછી તા એટલે કે લઘુ લઘુ, ગુરુ ગુરુ અને લઘુ એટલે કે ગા, ગા, લ, તારા, જ. પછી ઉપર રા ઉપર જોશી તો ગુરુ લઘુ ગુરુ, ગા, લ, ગા, રા, જ, ભા. પછી જ ઉપર જોશી તો લઘુ ગુરુ લઘુ એટલે કે લ, ગા, લ, જ, ભા, ન. પછી ભા ઉપર જોશી તો ગુરુ લઘુ લઘુ એટલે કે ગા, લ, લ, ભા, ન, સ. પછી ન ઉપર જોશી ત્રણે ત્રણ અક્ષર આવશે લઘુ એટલે કે લ, 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 ન, સ, લ. પછી જોશી સ એટલે કે લઘુ લઘુ અને ગુરુ એટલે કે લ, લ, ગા એટલે કે સ, સ, લ, ગા. ઓકે, તો આ જે કુલ 8 ગણ છે તેની આપણે વાત કરી, તેનું લક્ષણ અને દ્રષ્ટાંત વિશે. હવે આગળ વધી જે છંદ છે, અક્ષરમેળ છંદને યાદ રાખવા માટેનું બે સિમ્પલ સૂત્ર છે તે આપણે જોઈ લેશી. મહર્ષિ પૃથ્વી અને અનુમનુ શાસ્ત્રો. અનુમનુ શાસ્ત્રો, મહર્ષિ પૃથ્વી, અનુમનુ શાસ્ત્રો. ઓકે, આ બે સૂત્ર યાદ રાખવા ખૂબ જ જરૂરી છે. જોઈએ મહર્ષિ પૃથ્વીમાં સૌથી પહેલા જોઈએ તો મંદાક્રાંતા છંદ, સી એટલે શિખરણી છંદ. પછી જોઈએ પૃથ્વી છંદ, પછી આવશે હરણી છંદ. ઓકે, આ જે 4 છંદ છે, આ છંદમાં અક્ષરોની સંખ્યા છે તે 17 આવશે. ઓકે, તો આટલું યાદ હોવું જોઈએ કે મહર્ષિ પૃથ્વી છે તેમાં અક્ષરોની સંખ્યા 17 છે. મ એટલે મંદાક્રાંતા, હ એટલે હરણી, સી એટલે શિખરણી, પૃથ્વી એટલે કે પૃથ્વી છંદ. ઓકે, એના પછી આપણે જોઈએ અનુ એટલે કે અનુષ્ટુપ છંદ, મ એટલે કે મનહર છંદ, સા એટલે સાદોલ વિકૃત છંદ, સ્તગધરા એટલે કે સ્ત્ર એટલે સ્તગધરા છંદ, તો એટલે તોતક છંદ. ઓકે, તો આ બે સૂત્ર મહર્ષિ પૃથ્વી, અનુમનુ શાસ્ત્રો. ઓકે, આ બે સૂત્ર યાદ રાખવા જરૂરી છે. હવે જોઈએ એક એક છંદ વિશે ડિટેલમાં અને યાદ રાખવાની શોર્ટ ટ્રીક અને ઓળખવા માટેની ખૂબ જ ઝડપથી આપણે કોઈ પણ છંદને ઓળખી શકાય છે. ઓકે, જોઈએ મંદાક્રાંતા છંદ. વર્ણની સંખ્યા 17 છે. બંધારણ મભન તત ગાગા, મભન તત ગાગા. ઓકે, ક્યારેક બંધારણ પણ કોઈક એક્ઝામમાં પૂછાઈ જતું હોય છે કે મંદાક્રાંતા છંદ છે તેનું બંધારણ કયું છે, તો મભન તત ગાગા આવશે. સ્વરૂપ આવશે ગા, ગા, ગા. ઓકે, તો સ્વરૂપ તો આપણે ખબર પડી જશે. હવે જોઈએ યતિ, ચોથા અને 10મા અક્ષર આવશે. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો અહીં એક ઉદાહરણ આપી દેવામાં આવ્યું છે. તો ઉદાહરણ કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ પરીક્ષામાં આપી દેવામાં આવ્યું તો એક્ઝામમાં જે પ્રશ્ન છે તેમાં સૌથી પહેલાં અક્ષરોની સંખ્યા ગણવાની. ઓકે, તો આમાં જોઈએ તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 અને 17. ઓકે, 17 અક્ષરો છે. 17 અક્ષર માટે આપણે 4 છંદ છે મહર્ષિ પૃથ્વી. ઓકે, જ્યારે પહેલા 3 અક્ષર ગુરુ હોય, પહેલા 3 અક્ષર જ્યારે ગુરુ હોય તો તે છંદ થશે મંદાક્રાંતા છંદ. જોઈએ 2, સી, આ શું છે દીર્ઘય છે એટલે કે સી, તો આ પણ ગુરુ થયો, અને ખા. ઓકે, તો આ 3 અક્ષર છે ગુરુ છે તે માટે આ છંદ થઈ ગયો મંદાક્રાંતા. ઓકે, તો સૌથી પહેલા આપણે ગણવાના અક્ષરોની સંખ્યા અને પહેલા 3 અક્ષર લઘુ છે કે ગુરુ તે આપણે જોવાના હોય છે. ઓકે, તો આ ફર્સ્ટ એટલે કે મંદાક્રાંતા છંદ. હવે નેક્સ્ટ જોઈ લઈએ. ઓકે, તે બીજું એક્ઝામ્પલ છે તેમાં પણ આપણે જોઈ લઈએ. પેલો આપણે આવશે કે ગુરુ, વે ગુરુ અને આ પણ ગુરુ, અને અક્ષરોની સંખ્યા પણ ગણી લઈએ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 અને 17. ઓકે, તો અક્ષરો 17 થઈ ગયા અને પહેલા 3 અક્ષર ગુરુ અક્ષર છે. ગુરુ અક્ષર એટલે કે મંદાક્રાંતા છંદ થઈ ગયું. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ છંદ લઈ લઈએ આપણે શિખરણી છંદ. તેમાં પણ વર્ણની સંખ્યા 17 હોય છે. બંધારણ યમન ભસ લગા, યમન સ ભ લગા, યમન સ ભ લગા. ઓકે, એનું સ્વરૂપ અને યતિ 6ઠા અને 12મા અક્ષરે આવશે. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ
ઓકે, સૌથી પહેલાં જે છંદ આપી દેવામાં આવે છે તેના અક્ષરોની સંખ્યા ગણવાની. ઓકે, તો આપ જોઈએ તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 અને 17. ઓકે, 17 અક્ષર માટે આપણી પાસે 4 પ્રકારના છંદ છે. ઓકે, તો જોઈએ તો આમાં જોઈએ તો પહેલો અક્ષર છે એ કેવો આવશે? લઘુ છે અને બાકીના બે ગુરુ છે. તો પેલો લઘુ હોય અને બાકીના બે જે ગુરુ હોય તે છંદ આવશે શિખરણી છંદ. પેલો લઘુ અને બાકીના બે ગુરુ એટલે કે શિખરણી છંદ. ઓકે, નેક્સ્ટ ઉદાહરણ લઈ લઈએ. તેમાં પણ સૌથી પહેલા અક્ષરોની સંખ્યા ગણવાની. 3 ને 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 અને 17. તો અક્ષરોની સંખ્યા કેટલી છે? 17. 17 મારે શિખરણી છંદ. ઓકે, તો સૌથી પહેલા લઘુ છે અને બાકીના બે ગુરુ છે એટલે આ છંદ થઈ ગયો શિખરણી છંદ. ઓકે, એના પછી નેક્સ્ટ છંદ લઈ લઈએ. પૃથ્વી છંદ. વર્ણની સંખ્યા 17 હોય છે. બંધારણ જસ યસ ય લગા, જસ યસ ય લગા. સ્વરૂપ યતિ 8મા અક્ષરે. દ્રષ્ટાંત એટલે કે ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. નસીબ એટલે કે સૌથી પહેલા અક્ષરોની સંખ્યા જ આપણે ગણવાની, આપણે કોઈ પંક્તિ વાંચવાની કોઈ જરૂર છે નહીં. જોઈએ તો 1 2 3 3 3 6 2 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 અને 17. ઓકે, તો 17 અક્ષર છે. 17 અક્ષર માટે આપણી પાસે 3 છંદ થઈ ગયો: મંદાક્રાંતા, શિખરણી અને પૃથ્વી. ઓકે, તો જે મંદાક્રાંતા છે તેમાં 3 કેવા હોવો જોઈએ? અક્ષર ગુરુ હોવો જોઈએ. ઓકે, તો પહેલા 3 અક્ષર ગુરુ નથી. અહીં જોઈએ શિખરણી છંદ. શિખરણી છંદ માટે પેલો ગુરુ અને પેલો એક લઘુ અને બાકીના બે ગુરુ તે પણ નથી. ઓકે, તો આપણે જોઈએ તો આ એક લઘુ, પછી ગુરુ અને એક લઘુ. જ્યારે લઘુ ગુરુ લઘુ આવે ત્યારે તે કયો છંદ થશે? પૃથ્વી છંદ થશે. આમાં પણ જો લઘુ ગુરુ અને લઘુ. ઓકે, લઘુ ગુરુ અને લઘુ. અહીં જો રસ્વ આવી છે, દીર્ઘય હત તો આ ગુરુ થઈ જાય. ઓકે, તો આપણે આ જે છંદ થઈ ગયો લઘુ ગુરુ લઘુ હોય તો આ છંદ થઈ ગયો પૃથ્વી છંદ. ઓકે, નેક્સ્ટ લઈ લઈએ આપણે ઉદાહરણ. હરણી છંદ. તેમાં વર્ણની સંખ્યા 17 હોય છે. બંધારણ નસ મરસ નસ મરસ લગા, નસ મરસ લગા. જોઈએ યતિ 6ઠા અને 10મા અક્ષરે આવે છે. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલાં કોઈ પણ છંદ છે તેમાં અક્ષરોની સંખ્યા જોઈએ તો 3 ને 3 6 ને 2 8 ને 2 10 11 12 13 14 15 16 17. ઓકે, 17 અક્ષર છે. 17 અક્ષર માટે આપણી પાસે 4 પ્રકારના છંદ છે. સૌથી પહેલાં જોઈએ તો મંદાક્રાંતા, શિખરણી, પૃથ્વી અને ચોથું છે હરણી છંદ. તો જે મંદાક્રાંતા છંદ છે તેમાં આપણે જોઈએ તો 3 અક્ષર ગુરુ હોવો જોઈએ. તો આ 3 જોઈએ તો ગુરુ નથી. શિખરણી છંદમાં જોઈએ તો પહેલો લઘુ બાકી બે ગુરુ એ પણ નથી. પછી જોઈએ પૃથ્વી છંદ. પૃથ્વી છંદમાં શું છે કે લઘુ ગુરુ લઘુ એ પણ નથી. અને આ છંદમાં જો 3 લઘુ છે. લઘુ એટલે હરણી છંદ. 3 જ્યારે લઘુ હોય તે છંદને હરણી છંદ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, અને પછી નેક્સ્ટ જોઈએ અનુષ્ટુપ છંદ. આ પ્રકારના છંદમાં 4 ચરણ હોય છે. પહેલા ચરણમાં 8 અક્ષર હોય છે અને એવા 4 ચરણ હોય છે. 31મો અક્ષર ગુરુ હોવો જોઈએ અને ટોટલ અક્ષરોની સંખ્યા 31 હોય છે. તેમાં છેલ્લો અક્ષર લઘુ ન હોવો જોઈએ. દાખલા તરીકે એક ઉદાહરણ આપી દેવામાં આવ્યું છે. તો આમાં અક્ષરોની સંખ્યા ગણવામાં આવશે તો ટોટલ જે સંખ્યા થશે ટોટલ 31 થશે. ઓકે, 8 અક્ષરના 4 ચરણ હોય છે. એમાં 5મો 6ઠ્ઠો અને 7મો અક્ષર એટલે કે લઘુ ગુરુ ગુરુ અને લઘુ ગુરુ લઘુ એવી રીતે પૂછાતું હોય છે પહેલી અને ત્રીજી પંક્તિમાં. ઓકે, એના પછી જોઈએ તો મનહર છંદ. આ પ્રકારના છંદમાં લઘુ ગુરુના સ્થાને નિશ્ચિત નથી હોતા અને પહેલી અને ત્રીજી પંક્તિના અક્ષરોનો સંખ્યાનો સરવાળો 31 થતો હોય છે. જે મનહર છંદ તેમાં પણ 31 અક્ષરોની સંખ્યા થતી હોય છે. 31મો અક્ષર ગુરુ હોવો જોઈએ, જરૂરી છે. અને પહેલી પંક્તિમાં 16 અને બીજી પંક્તિમાં 15 અક્ષરો એવી રીતે હોય છે. યતિ 8મા 16મા અને 24મા અક્ષરે આવે છે. પછી જોઈએ તો સાદુલ વિકૃત છંદ. ઓકે, તો આમાં સાદુલ વિકૃત છંદ છે તેમાં વર્ણની સંખ્યા 19 છે. સાદુ લ એટલે કે આપણે 19 સમજવાના. સાદુલ વિકૃત છંદ 19 છંદ. બંધારણ મસ જસ તત ગા, મસ જસ તત ગા. ઓકે, જોઈએ સ્વરૂપ અને યતિ 12મા અક્ષરે આવતે. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ જોઈએ. અહીંયા જોઈએ જે એક્ઝામ્પલ આપી દેવામાં આવ્યું છે તેમાં વર્ણની સંખ્યા સૌથી પહેલાં ગણવાની.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ને 19 જ્યારે વર્ણ હોય ત્યારે એક જ છંદ છે તે પણ સાદુલ વિકૃત છંદ જ છે. ઓકે, જ્યારે 19 છંદ આવે ત્યારે આંખું બંધ કરીને આપણે સાદુલ વિકૃત છંદ કહી શકાય છે. ઓકે, આ પણ એટલા જ 19 અક્ષર છે. પછી જોઈએ તો સ્તગ્ધરા છંદ. સ્તગ્ધરા છંદમાં વર્ણની જે સંખ્યા છે 21 છે. બંધારણ મર ભન ય ય ય, મર ભન ય ય ય બંધારણ આવશે. સ્વરૂપ અને યતિ 7મા અને 14મા અક્ષર આવશે. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ. ઓકે, તો સૌથી પહેલા જે છંદ આપી દેવામાં આવ્યું છે તેને વર્ણની સંખ્યા ગણવાની 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ને 21. તો 21 છંદ 21 વર્ણની સંખ્યા છે ત્યારે આપણી પાસે માત્ર એક જ છંદ છે, તે સ્તગ્ધરા છંદ. સ્તગ્ધરામાં લાસ્ટમાં જોઈએ તો 21 રા એટલે કે 21 છંદ લાગશે. ઓકે, તો સ્તગ્ધરા છંદ તેમાં પણ આમાં પણ છંદ છે તેમાં પણ વર્ણની સંખ્યા ગણી લેવાની 2 ને 2 4 4 ને 3 7 7 ને 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ને 21. ઓકે, તો જે 21 વર્ણની સંખ્યા હોય તે છંદને સ્તગ્ધરા છંદ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, પછી જોઈએ તો ત્રોટક છંદ. તેમાં વર્ણની સંખ્યા 12 હોય છે. તેનું બંધારણ સ સ સ 3 4 સ આવશે. દાખલા તરીકે જોઈએ પ્રભુ જીવન દે હજી જીવન દે. ઓકે, તો સૌથી પહેલા આમાં વર્ણની સંખ્યા ગણવાની એટલે કે 3 ને 3 6 6 ને 6 12. તો 12 અક્ષરનું જે છે તે ત્રોટક છંદ આવશે. ઓકે, હવે જોઈએ યાદ રાખવા માટે શોર્ટ ટ્રીક એટલે કે અક્ષરમેળ છંદની યાદ રાખવાની શોર્ટ ટ્રીક. સૌથી પહેલું એક સૂત્ર યાદ રાખશે મહર્ષિ પૃથ્વી અને બીજું એક સૂત્ર યાદ રાખશે અનુ મનુ શાસ્ત્રો અનુ મનુ શાસ્ત્ર તો. ઓકે, અનુ મનુ શાસ્ત્રો. સૌથી પહેલા જોઈએ તો મહર્ષિ પૃથ્વી. તેમાં સૌથી પહેલા જોઈએ મંદાક્રાંતા છંદ. મંદાક્રાંતા છંદ આવશે. તેમાં જે 3 અક્ષર છે 3 અક્ષર આવશે એ ગુરુ ગુરુ અને ગુરુ આવશે. પછી નેક્સ્ટ જોઈએ તો શિખરણી છંદ. તેમાં જોઈ શકાય છે કે જે પહેલો અક્ષર આવશે એ લઘુ હશે અને બાકીના 2 ગુરુ હશે. ઓકે, પછી પૃથ્વી છંદ આવશે. એમાં જોઈએ તો લઘુ ગુરુ લઘુ એટલે કે પહેલો અક્ષર છે તે લઘુ છે, પછી ગુરુ છે અને પાછો લઘુ છે. પછી જોઈએ તો હરણી છંદ. હરણી છંદમાં આવશે 3 લઘુ અક્ષરો. એટલે યાદ રાખવા માટે સૌથી પહેલા 3 ડેશ, પછી 1 યુ, પછી 2 યુ અને પછી 3 યુ એટલે કે 0 1 2 અને 3. ઓકે, 3 ગુરુ, પછી લઘુ ગુરુ ગુરુ લઘુ ગુરુ લઘુ અને 3 લઘુ લઘુ લઘુ. ઓકે, તો આ રીતે આપણે છંદને ઇઝીલી ઓળખી શકાય છે. છંદની પંક્તિની શરૂઆતમાં આ પ્રમાણેનું એનું બંધારણ હોય છે વર્ણનું. ઓકે, હવે પછી જોઈએ અનુ એટલે કે અનુષ્ટુપ છંદ. અનુષ્ટુપ છંદમાં ટોટલ વર્ણની સંખ્યા 31 હોય છે. પછી જોઈએ તો મનહર છંદ. મનહર છંદમાં પણ 31 વર્ણની સંખ્યા હોય છે. પછી સાદુલ વિક્રીડ. ઓકે, તો આમાં અહીંયા સાદુ લ છે. લ એટલે આપણે 19 લઈ લેશે કે સાદુલ વિક્રીડ છંદ જે આવશે તેમાં વર્ણની સંખ્યા આવશે 19 છંદ, 19 વર્ણ. પછી સ્તગ્ધરા. સ્તગ્ધરામાં છેલ્લે લાસ્ટમાં જોઈ શકાય છે કે 21 દેખાય છે. આપણે શું લાગે છે 21. તો જે સ્તગ્ધરા છંદ છે તેમાં વર્ણની સંખ્યા 21 છે. અને લાસ્ટમાં જોઈએ તો ત્રોટક છંદ. ત્રોટક છંદમાં વર્ણની સંખ્યા 12 વર્ણ હોય છે. ઓકે મિત્રો, તો આ રીતે છંદમાં ઝડપથી અને ફાસ્ટલી આપણે ઓળખી શકાય છે, જેના કારણે એક્ઝામમાં આપણો ટાઈમ બચે અને બીજા ક્વેશ્ચન માટે આપણે ટાઈમ આપી શકાય છે. મિત્રો આપણે જોઈએ થોડાક એક્ઝામ્પલ કે જે આપણે ખબર પડે છે કે નહીં જોઈ લઈએ. છંદને ઓળખો. સૌથી પહેલાં જોઈએ એક ઉદાહરણ આપી દેવામાં આવ્યું છે. તેમાં 4 ઓપ્શન આપી દેવામાં આવ્યું છે. તે આ એક્ઝામમાં પણ પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. હવે જોઈએ સૌથી પહેલાં આપણે કોઈ પંક્તિ વાંચવાની કોઈ જરૂર છે નહીં. ઓકે, સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવાનું વર્ણની સંખ્યા ગણી લેવાની. 3 ને 2 5, 5 ને 3 8, 8 ને 9 10 11 12 13 14 15 16 17. ઓકે, 17 અક્ષર માટે આપણી પાસે કેટલા છંદ છે? 4 છંદ છે. એમાં જોઈએ તો પૃથ્વી છે, હરિગીત નથી, મિશ્રોપતિ જાત નથી અને માલિતી પણ નથી. ઓકે, તો આપણી પાસે એક જ ઓપ્શન છે, તે ઓપ્શન છે પૃથ્વી છંદ. તો જે જોઈએ આનું પેલું બંધારણ, તો આ જોઈએ તો શું છે કે લઘુ 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 અને લઘુ.
ઓકે, લઘુ લઘુ અને લઘુ છે, પણ આમાં મિસ્ટેક છે. શું કામ કે અહીંયા ગુરુ આવવો જોઈએ. ઓકે, તો આપણે છંદ માટેનું શું છે, પૃથ્વી છંદ હોય તો લઘુ, ગુરુ અને લઘુ એવું રીતે બંધારણ છે. ઓકે, તો આમાં જોઈએ તો શું છે કે લઘુ લઘુ અને 3 લઘુ છે. 3 લઘુ છે એ માટેનો બીજો કોઈ પણ છંદ નથી, એટલે કે આમાં પૃથ્વી છંદ આન્સર આવવો જોઈએ. ઓકે, પછી એના પછી જોઈએ તો જે છંદ છે 1 2 3 4 5 6 7. ઓકે, 1 મિનિટ, સોરી, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 અને 17. 17 અક્ષર માટે આપણે જોઈએ તો શીખણી છંદ છે. પછી જોઈએ તો મંદાક્રાંતા, 2 જ છંદ છે, હરિગીત અને અનુષ્ટુપ છંદ નથી. અનુષ્ટુપમાં 31 આવશે અને હરિગીત છે તેમાં માત્રા મેળ છંદ છે. ઓકે, તો એ પણ નથી. ઓકે, તો શીખણી સૌથી પહેલાં જોઈએ તો તે અને પે, એ કે 3 અક્ષર કેવા અક્ષર છે, ગુરુ અક્ષર છે. ગુરુ અક્ષર માટે એક જ છંદ છે, તે મંદાક્રાંતા છંદ છે. ઓકે, તો આપણે જોઈએ પહેલા 3 ગુરુ હોય તો કયો છંદ આવશે, મંદાક્રાંતા છંદ. તો આપણે જોઈએ પહેલા 3 કેવા છે, ગુરુ અક્ષર છે, તે માટે આ છંદ થશે મંદાક્રાંતા છંદ થશે. ઓકે, નેક્સ્ટ ઉદાહરણ લઈ લઈએ. આ પણ છંદમાં વર્ણની સંખ્યા ગણી લેવાની. 2 2 4 2 6 6 2 8 8 2 10 2 12 13 14 15 16 અને 17. 17 અક્ષર માટેના કેટલા છંદ છે, શીખરણી છે, મંદાક્રાંતા. સ્તગધરામાં એક, વસંતિકામાં 14 અક્ષર આવશે. ઓકે, તો આ 2 છંદ છે. આ 2 છંદમાંથી જોઈએ તો મંદાક્રાંતા આવશે, તેમાં 3 આવશે કેવા, ગુરુ હોય. તો આ જોઈએ તો પહેલા 3 અક્ષર છે એ ગુરુ નથી. શું છે, પહેલો છે લઘુ છે અને બાકીના 2 ગુરુ છે. તો કયો છંદ થઈ ગયો, શીખરણી છંદ. તો આ શીખરણી છંદનું ઉદાહરણ થઈ ગયું. પહેલો લઘુ અને બાકીના 2 ગુરુ. ઓકે, તો જોઈએ પહેલો લઘુ અને બાકીના 2 ગુરુ એટલે શીખરણી છંદ. તો આપણો આ જવાબ આન્સર શું આવશે, શીખરણી છંદ આવશે. અહીંના પછી જોઈએ તો પણ સૌથી પહેલાં વર્ણની સંખ્યા ગણ લેવાની. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ને 21. ઓકે, તો 21 માટે આપણે એક જ છંદ છે, તે સ્તગધરા છંદ છે. તો આપણે ફાઇનલી કહી શકાય કે આ સ્તગધરા છંદનું જ ઉદાહરણ છે. ઓકે, અને પછી નેક્સ્ટ છંદ લઈ લઈએ. ઓકે, 3 ને 2 5 ને 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19 માટે પણ આપણી પાસે એક જ છંદ છે, તે લ આવવો જોઈએ. તો લ છે એટલે કે ડી, એટલે કે સાદુલ વિક્રીડ છંદ છે. ઓકે મિત્રો, તો આપણે આ રીતે ઓળખી શકાય છે. અમે આ પ્રમાણે પણ પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે. ચોપાઈ છંદમાં કેટલી માત્રાઓ આવે? ઓકે, તો જોઈએ તો ચોપાઈ છંદ છે એમાં કેટલી માત્રાઓ આવશે, 15 માત્રાઓ આવશે. એના પછી જોઈએ તો આ જે છંદ છે આમાં જોઈએ તો 1 2, સૌથી પહેલાં જોઈએ તો હરિગીત, દોહરો, ઝૂલણ અને સરવૈયા. આ ચારે છંદ છે કયા છે, માત્રા મેળ છંદના ઉદાહરણ છે. તો માત્રા મેળ છંદનું આપણી પાસે નોલેજ હોવું જોઈએ. તો ઓકે, તો આને આપણે સ્કીપ કરી દઈશું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જે માત્રા મેળ છંદનો વિડીયો અપલોડ થશે તેમાં હું તમને આને નેક્સ્ટ સમજાવીશ. એના પછી આપણે જોઈએ 3 જે છંદ છે, 3 ને 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 અને 17. 17 અક્ષર માટે જોઈએ તો આપણી પાસે પૃથ્વી છે અને મંદાક્રાંતા, 2 છંદ છે. ઓકે, તો મંદાક્રાંતા આવશે તો 3 કેવા આવશે, 3 કેવા હોવો જોઈએ, ગુરુ ગુરુ અને ગુરુ હોવો જોઈએ. તો પૃથ્વી છંદ આવશે તેમાં શું હોવું જોઈએ, ઓકે, તો લઘુ, ગુરુ અને લઘુ. તો આ કયો છંદ થઈ ગયો, પૃથ્વી છંદનું ઉદાહરણ આપી દેવામાં આવ્યું છે. હવે જોઈએ એના પછી મનર છંદની બંને પંક્તિ મળીને કેટલા અક્ષરો થવા જોઈએ? તો જવાબ આવશે 31 અક્ષરો થવા જોઈએ. અનુષ્ટુપ છંદમાં કેટલા ચરણ હોય છે? તો એમાં આવશે 4 ચરણ હોય છે. ઓકે મિત્રો, આ પ્રમાણેના ઘણીવાર એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે. ઓકે મિત્રો, આપને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવશો. અને મિત્રો આ વિડીયોને લાઈક કરશો અને हमारी चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. અને મિત્રો આપ આ વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂર કરશો અને કમેન્ટ જરૂર કરશો. થેન્ક્સ ટુ વોચ ધીસ વિડીયો.